वाहिगुरु साहिब जी चौपाई। तुम नाहक क्यों त्रासद भये, पुरखो नैन बिगाड़ चित ठये। धर्म सिंह दियो दिलासा, तद गुरंत ने भयो परवासा। चौपाई तुम नाहक क्यों त्रासद भये। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जी। जुगो जुग अटल गुरता कदी ते शोभाएमान, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी महान किरपा रहमत बख्शिश हो रही है। सतगुरु जी की मेहर का सदका सतगुरां दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी, संत बाबा हरनाम सिंह जी नगर तलन विखे दुआबे की धरती उत्ते गुरु चरणों के विच जुड़न का सुभागा समा मिल रहा है। सतगुरु जी दे पावन पवित्र गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन आप जी ने कीर्तनीय सिंघां दी रसना तो सरवण कीते, उपरंत गुरु के ग्रंथी सिंघां दी रसना तो रहराज साहब जी दे पाठ सरवण करके आनंद माणिया है, लाहा प्राप्त किया है। हुण वेला होया है निता प्रति दे नेम दे मुताबक सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर घर विखे चल रही गुर इतिहास की लड़ीवार कथा दा। तो लड़ीवार कथा आपां सारे रल मिल के पिछले लंबे समय तो सतगुरु जी के चरणों का ओट आसरा लैंदिया होया सरवण करते आ रहे हाँ। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सरबंसदानी सतगुरु जी का सोहना सुंदर इतिहास जीवन चरित्र निता प्रति सरवण करन दा आपां नूं मौका मिलता है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मालवे की धरती नूं तारन उपरंत दक्षिण दिशा दे वल पड़ा दर पड़ा नंदेड़ साहब वल नूं जा रहे हैं। रस्ते विच जिथे भी कोई सुंदर रमणीक और जल की सहूलत वाली जगह देखते हैं, मैदानी इलाका देखते हैं, उत्थे सिंघां दे नाल गुरु पातशाह उतारा करते हैं। किते एक रात का टिकाणा, किते दो रातां, और इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी अगाह तो अगाह गुरु के सिखां दे समेत चलते जा रहे हैं। रस्ते विच आके एक सिंह ने खबर दी, महाराज जिहड़ा आ भारत वर्ष का चक्रवर्ती राजा महाराजा बादशाह कहाउंदा सी औरंगजेब, वो मर गया है, उसकी मौत हो गई है। सो सिंह पुछदे है किवें मौत हुई। तो जिहड़ा दसन वाला है वो दसदा है कि सतगुरु साहिब जी ने जिहड़ा जाफरनामा लिख के भेजिया, उन्होंने पढ़ के उहदे विच जो सतगुरु जी ने औरंगजेब दीआं कालियां करतूतां दा पर्दाफाश किया। सतगुरु जी दे वचन पढ़ के उहदा अंदर कंब गया, पाप कंबे, चुण-चुणी छिड़ गई, आंदरां दे विच पाक पै गई, रोग बन गया शरीर। जिहड़ा कुछ खांदा है विष्टा बन बन के मूँह थाणी बाहर निकलदा है। बड़ी भैड़ी हालत, मूँह विचों बदबू आउंदी। कुछ खाधा पीता पचदा नहीं सी, रोंदा करलाउंदा सी, बरड़ाउंदा सी, चीकां कूकां मारदा सी, सामने जमदूत दिखाई दिंदे सी। कई बार बेहोश हो जाता। महाराज सच्चे पातशाह ने जफरनामे दे विच जिहड़े शब्दां दे ऐसे बाण मारे, उन्हां बाणां दी ताब ना चलदा होया औरंगा इस जहानों कूच कर गया।
ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਿਘੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਿਘੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਬਿਘੌਰ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਡਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਲਾਲੀ ਤਪ ਤੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਆ, ਤਤ ਬੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਖੂਨੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਕੇ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਤਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਰਗੜ ਦੇ। ਇਉਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਤੇ ਖੂਨੀ, ਸਾਧੂ ਤੇ ਕਾਤਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਤ ਬੇਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਖੂਨੀ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ, 36 ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭੀ ਜੀਅਰਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੇ। ਮਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਪੈਰ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਡਰਦੀਆਂ। ਡਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਡਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਬਹੁਤ ਪਿਹਾਲਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋਏ ਰਵਾਲਾ।
ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਗੌਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਗੌਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਠਠੰਬਰ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆ ਫੌਜ ਕੋਈ ਧਾੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹਥਿਆਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਐ ਪੂਰਾ ਠਾਠ ਪਾਠ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਵਾਰਸ ਹੈ ਔਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਣ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਐ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਛੇੜੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹਟ ਕੇ ਦੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਆਪਾਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਈ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰੀਚਕ ਨੂੰ ਮਹਾਬਲੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਭੀਮ ਸੈਨ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਿਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਪਈ, ਤੁਮ ਨਾਮ ਕਿਉ ਤਰਾਸ ਭਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੱਕੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਗਵਾਉਣ ਦਾ, ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮਦਿਓ ਦਲਾਸਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਬਦਨਾ ਤਨੈ ਪਇਓ ਪਰਵਾਸਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣਾ ਸਿਵਰ ਭਗਤ ਸੋ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਐ। ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਗੁਰ ਜਨ ਕੋ ਡਰ ਤੇ ਹਰੀਏ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਲੈ ਸਮਝੇ ਕੋ ਕੈ ਸਮਝਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਹੀ ਨਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤਬ ਹਟ ਕਰ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ। ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਪੁਰ ਜਨ ਤਰਸਤ ਤੀਰਥ ਸਰਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਬਘੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਬਨ ਤਰਵਰ ਠਾਉਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਹੈ। ਉਸਕ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੀ ਫਰਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਗੁਰਨਾਉ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਨੀਰਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈਏ। ਸਭ ਮਿਲਤੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਚੱਕ ਲੋ, ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਥ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਹਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਰੋ ਸਿਮਰ ਜੈ ਬਨ ਰਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਹੈ। ਚੜ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਪਿਓ ਸੁਖ ਬਾਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਦੇਖਿਆ। ਹਰਿ ਛਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਜੈ ਲਾਗ। ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਤਰਨਾਮਾ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਛਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ ਸਿੰਘ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਬ ਗੁਰ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਸੋ ਦੇ ਦੇ ਕਾਨ ਉਪਹਾਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਪਹਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਨ ਕਰੇ ਹੀਰ ਮੁਖ ਚਾਲੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨਾ ਕਰ ਫਰਮਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਕੋ ਖੇਚਲੇ ਕਰੇ ਨਾ ਧਾਇਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋ ਖੇਚਲ ਇਨ ਕਰਿਓ ਨਾ ਧਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਾਸ ਈਂਧਨ ਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਾਹ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਈਂਧਣ ਦੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਿਓ। ਐਸੀ ਥਲ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਗ ਭਲੋ ਤਲ ਮੋ ਸੁਖਦਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂ ਤੇ ਉਚੈ ਸਮੁਦਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਲਣ, ਘਾਹ, ਪੱਠਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਨੇ ਨਗਰ ਜਨ ਜਬਰੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਗਰ ਦੇ ਆਏ, ਦਿਨ ਕੋ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਕ੍ਰੀਜ ਗਹਤਨ ਤਾਨ ਅਵਲੋਕਨ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਈ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰੀਚਕ ਨੂੰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਜਤ ਕਰੇ ਲਿਏ ਪੁਰ ਲੋਕਨ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਿਕਾਨ ਘੋੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਇਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਕੋਹ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਬਾਗ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਨ ਦੇਖੇ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰ ਧਾਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌਰ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਭਗੌਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨੇੜਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਚਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਐ ਵੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਨੇੜਲੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੋ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਟਿਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਥਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਊਠ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਊਠ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬੋਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਤੇ ਦੇ। ਕੁਝ ਬੋਤੇ ਕੁਝ ਊਠ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਰਸਤ ਵਾਸਤਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਸਰਸਾ ਨੌਰ ਭਾਦਰਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਵਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਊਠਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰ ਬਰਦਾਰ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਊਠ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਊਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਊਠ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਊਠ ਚਰਦਿਆਂ ਚਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ
ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਸੀ ਭਗੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਚਰਦੇ ਚਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲਤਾ ਤਰਨ ਮਗ ਧੀਰੇ ਔਰ ਦਰਖਤ ਸੁੰਦਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਊਠ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਛਾਂਗ ਕੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਹ ਸੂਤ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਊਠਾਂ ਨੇ ਚਰਿਆ। ਚੌਪਈ ਅੰਤਰ ਜਾਏ ਤੁਰ ਤਰ ਖਾਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ। ਕਿਤਨੇ ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਤਹ ਆਈ। ਐਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਠਣ ਕੈ ਬੋਲਤ ਪ੍ਰਹਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਊਠਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ, ਬੋਤਿਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸਾਡੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਗਾਰੀ ਕੋ ਵੈਲਕਾਰੀ। ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਤ ਤੇ ਉਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ਼ਟਬਾਨ ਸੀ ਊਠਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਠ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ ਉਧਰ ਗਏ। ਜੀ ਦੀ ਗਾਲ ਲਤ ਸੋ ਭਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ, ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਪਈ। ਲਾਠੀ ਸੋਟਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ। ਲਾਠੀਆਂ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਤਕੜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰੇ ਉਪਵਨ ਵਾਨ ਬੁਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਵਨਵਾਨ ਮਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਊਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ। ਲੈ ਉਤਰੇ ਗੁਰਟ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਾਲੀ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰ ਸਦਾਈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਗਏ। ਤਿਨ ਸੁਣ ਕੈ ਮੁਠ ਕੀ ਸਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਜਗਾਏ ਕੋਈ ਕਲ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਲਾ ਦੁਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤਿਸ ਕੋ ਹਤੈ ਮੁਠ ਹਰ ਛੋਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪੰਡਾਲੇ ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਖੋਟੀ। ਐਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੈੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਭੈੜਾ ਕੰਮ, ਭੈੜੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਠਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗੇ। ਲੁਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਚਨਚੇਤ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਜਣਿਆ, ਰਸਤਾ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਚਨਚੇਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਿੰਘ ਇੱਕਦਮ ਵੀਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਧੂ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਧਨੀ ਸੀ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੁਮਾਈ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਦੇ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਬਲੇਲ ਪਈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਦੱਸੀ ਗੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਤੇ ਧਾਗੇ ਪੈ ਗਏ ਸਿੰਘ। ਭਰ ਲਈਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਰ ਕਰਤੀ, ਜੰਗ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਪਏ। ਹਾਂ, ਲੋਹਾ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ।
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜੇ। ਵੈਰ ਨਗਰ ਤੇ ਮਚੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਮੱਚੀ। ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਵਿਚਰੇ ਸੁਭੰਗ ਤੁਫੰਗ ਚਲਾਈ, ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਤੁਫੰਗਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਓ ਨੀਰ ਐਂਚੀ ਤਲਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਨਿਗਟ ਹੋਏ ਭਟਕੋ ਕੱਢ ਜਾਰੇ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਦੂਜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਵੱਢ-ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਹਮਲਾ ਕਰਿਓ ਖਾਲਸੇ ਜਬੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਧਾਰੇ ਮਰੇ ਪੁਰ ਭੀਤਰ ਸਬੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੁਕ ਗਏ। ਕਾਇਮ ਕਰਿਓ ਭਏ ਸਾਧਨਾ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਾਇਮ ਇੱਕ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਧਾਵਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਂ ਫਿਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੇ ਲੋਕ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਰੱਖਣੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਊ, ਉੱਥੋਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਉਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਟ ਵੀ ਬਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਇਸ ਭਗੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਫਸੀਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਧ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਕੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਪੰਕਤੀ। ਹਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ, ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਕੰਧ ਦਾ ਓਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਦੱਬ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਲਏ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜੰਗ ਮੱਚਿਆ ਉੱਥੇ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਮੱਚੀ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਵਾਰ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇਦਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਕ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੜਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ।
ਸੋ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਐਂਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਧਰੇ ਪੌਰ ਸੁਮੁਖ ਕਰ ਹਨੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੌੜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਡਟੇ। ਅਜ ਭਾਰੀ ਪੋਪਰ ਕੋਟ ਤੰਕੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰ ਬੰਕੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਲੂਟਣ ਲਗੇ ਨਗਰ ਕੋ ਫੇਰੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਊਠਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਪੈ ਗਏ। ਭਾਜੀਪੁਰ ਜਨ ਡਰ ਕੋ ਹੀਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਤੁਰੇ। ਉਦੋ ਦੁਰਗ ਤੈ ਜਾ ਭਏ ਮਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਰਹੇ ਵੈਰ ਸੋ ਕਰੇ ਬਿਨਾਸੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੁਰਗ ਚੁਗਲ ਦੇ ਘੀਰਾ ਡਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੁੱਟਿਓ ਸ਼ਹਿਰ ਜਹਾਂ ਕੈ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਘਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਕੀ ਲੁੱਟਿਆ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਿਓ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ। ਧਨ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਨ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਚੁਗਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੱਲਾ ਬੋਲੋ ਆ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਮੋਰਚੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲ ਰੱਖਿਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰਦੇ ਭਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲਾ ਕਰੀਏ ਤਕੜਾ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦਾ, ਯਤਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੇਦਮ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਯਤਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪਰਬਤ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੜਾਊ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪ ਚੜਾ ਲਈਏ ਤੈਂ ਫਿਰ ਕਰ ਗੋਰਾ ਚਲਵਾਵੋ। ਤੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗੀਏ। ਅੰਦਰ ਲਗੈ ਜਾਏ ਕਰ ਜੜਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਡਰ ਕਰ ਨਿਕਸ ਜਾਏ ਰਿਪਸਲੈ। ਡਰ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਮਨਮੱਤੀਏ ਲੋਕ, ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਗੇ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਸੀ ਬਿਰਮਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ। ਤੋਪ ਚੜਾਵੋ ਸਭਨ ਬਖਾਨੀ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪ ਚੜਾ ਲਵੋ। ਤਬੈ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲ ਕਰ ਚਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੋਪ ਗੜ ਗਿਰਤ ਕਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਛੋਟਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੋਪ ਚੜਾ ਲਈ। ਐਲੀ ਜਾਨ ਕਸਿਓ ਜਬ ਗੋਰਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਇਹ ਬਰੂਦ ਭਰ ਕੇ ਗੋਲਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪੌਰ ਕੀ ਉਰਾ। ਤੇ ਪੌੜ ਦੇ ਵੱਲ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਸਤ ਬੰਨ ਕੇ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੋਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਬਰੂਦ ਅਗਨ ਕਬਲਾਈ। ਬਰੂਦ ਪਾ ਕੇ ਪਲੀਤਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਫਿਓ ਪਲੀਤਾ ਬਨਗਰ ਜਾਈ। ਪਲੀਤਾ ਧੁਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਤੋਪ ਨੇ ਗਰਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਨੋ ਕਾਜਗਰ ਕਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਜ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਨ ਦੇ ਬਬਾ ਧੀਰ ਦੇ ਵਰ ਭਾਜ। ਜਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਰਾ ਲਗਿਓ ਪੌਰ ਮੈਂ ਜਾਈ। ਗੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ ਕਸ ਕਰ ਤਤਕਾਲ ਚਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਸ ਕੇ ਫੇਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਰੀਤ ਗੋਰੇ ਜਵੈ ਚਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-4 ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗੇ ਤੋਪ ਦੇ, ਪੌਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਟ ਭਟ ਮਾਰੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਰਦ ਦੇ ਕਰ ਉਪਜੋ ਪ੍ਰਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਪਿਓ ਕੇ ਸਭ ਕੋ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸਾ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੱਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਏਲਾ ਘਾਲਣ ਤੇ ਹੱਥ ਧੀਰ। ਉਧਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਪਰ ਖੜੇ ਭਰਮਾਇਓ ਚੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ। ਆਗੜੀ ਸੰਗ ਰੱਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਦਾਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਮ ਦਿਨ ਸੁਜਾਏ ਦੇ ਬਚੈ ਪ੍ਰਾਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਸੁਣੀ ਖਾਲਸੇ ਅਰਜ ਦੀਨ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਉਂ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਦੀਨੇ ਨਿਕਾਸ ਪੁਰ ਜਾਨ ਦੀਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਕਰੂਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਾਲਮਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਵੀ ਬੜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਗਨ ਨਗਰ ਮਾਰ ਫਿਰ ਦੁਰਗਸ਼ੀਨ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਲੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਗਨ ਸੌਰੇ ਅਨਕ ਸਭ ਲੂਟ ਲੀਨ। ਔਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਟਿਕ
ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਕਹੀ ਖਬਰ ਜਿਮ ਜੀਤ ਪਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭ ਵਿਖੇ ਦੁਰਗ ਪੁਰਖਾ ਪਰਖਾ ਵਿਸਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਣ ਕੀ ਸੌਜ ਜਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਵੀ ਖੁਦਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁ ਅਨ ਕ੍ਰਿਤਨ ਢਾਨ ਚੀਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਨ, ਘਿਓ, ਮਿੱਠਾ, ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਸਭ ਗਏ ਤਿਆਗ ਡਰ ਧਾਰ ਭੀਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ। ਸੁਣ ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਸੈਂਦ ਮੰਗਵਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਹੋਏ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿਤ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਈ। ਘੋੜਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿਲੇ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਲ ਵੀਰ ਸੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਸੂਰਮੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਚੱਲੇ। ਤਜ ਸਿਵਨ ਚਲੇ ਚਿਤ ਦੁਰਗ ਭੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੈਂਪ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਦੂਰ ਜਬ ਕੀਏ ਪਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਹਨ, ਨਗਰੀ ਬਗੌਰ ਭੂਪਤ ਮਹਾਨ। ਉਧਰ ਇਹ ਬਗੌਰ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਜਵਾੜਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੋ ਵੈਰ ਸੁਧ ਸੁਣਤ ਆਈ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਡੇਰਾ ਨਿਹਾਰ ਉਰ ਮੈਂ ਰਸਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ। ਤਬ ਪਰਿਓ ਭਾਏ ਤਲ ਸਰਦ ਭੰਗ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਵਾੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਸੂਰਮਾ, ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜੇ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਤੁਫੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰ ਮਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਗੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਵਾੜਾ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੂਰਮਾ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਬਾਕੀ ਸੂਰਮੇ ਦੋਨੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹਨ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ ਤੀਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਐਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਵੀ ਦੋ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਊ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਲੜੂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਮੁਖੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ,
ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਆਓ ਆਪਣੋ ਕਰੋ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਦੋਂ ਅਬ ਦਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਸੁਨ ਭਇਓ ਸੁਮੁਖ ਸਰ ਕੋ ਨਿਕਾਲ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਜਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਧਨਕ ਵਿਖੈ ਜੋ ਸਜੋਰ, ਪੂਰੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤ ਤੋ ਘੋਰ ਦੀਨੋ ਸੋ ਜੋ ਸ਼ੋਰ, ਸੋ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੋ ਚਲਾਈ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਦਾ ਹੀ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਲਿਆ। ਤੀਰ ਸਮੁਖ ਤੇ ਤਨ ਬਚਾਈ, ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤੀਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੋ ਪਤੰਗ ਦੀਨੋ ਨਿਕਾਲੀ, ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਭੋਗ ਧਰ ਕੈ ਸੁਧਾਰੀ, ਸੋ ਤੀਰ ਦੀ ਬਾਗੜ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਹਾਂ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੱਗ ਗਏ ਉਰਦੇ ਪਰਵਿਸ਼ਿਓ ਮਝਾਰੀ, ਇੰਨਾ ਅਚੂਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਤਰੀ ਗਿਰਿਓ ਖਪਰਾ ਲਗੰਤ, ਤੀਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਨ ਪਿਕੈ ਪਰਿਓ ਸ਼ਿਦ ਪ੍ਰਾਣ ਹੰਤ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭੂਪ ਕੋਪ ਕੋ ਤਾ ਆਏ ਧਾਈ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਰਜਵਾੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਬੋਲ ਸਮੁਖ ਬਾਣ ਪਨੈ ਚਲਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਘੋੜਾ ਭਜਾਈ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਘੋੜਾ ਬੰਧਾਈ ਤੋਤ ਬਰੰਤ, ਘੋੜਾ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਟਨ ਪ੍ਰੇਰ ਜੈ ਕੋ ਤ੍ਰਾਂਤ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜੈ ਕੋ ਚਹੰਤ ਫਤਿਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਨਾਰ ਭਟਨ ਕੇ ਤਨ ਸੁਭਾਰੀ, ਹਾਂ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤਤਕਾਲ ਤੀਰ ਭਾਥਾ ਨਿਕਾਲ, ਤਤਕਾਲ ਉਸੇ ਪਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਾਨ ਲਗ ਛੋਰ ਦੀਨਾ, ਕੰਨ ਤੱਕ ਤੰਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਅਦ ਭਾਲ ਵਿਕੈ ਸੋ ਮਾਲ ਦੀਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੀਰ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਜਦ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੀ ਨਿਹਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਭਜੀ ਜਮੋ ਨਹਿ ਧੀਰ ਧਾਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ, ਸਾਡਾ ਰਜਵਾੜਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਤੁਰੀ। ਭਾਜੀ ਬਲੋਕ ਵਰਜੈ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਹ ਭੱਜ ਲਏ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਨਾਏ ਤਦ ਸੰਗ ਸ਼ਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਦੀਨੇ ਹਟਾਏ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਸੁਰ ਵਿਖੈ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਭਗੌਰ ਨਾਥ ਮਗ ਜੁਧ ਮਾਰ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਭਗੌਰ ਦਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਪੁਰ ਲੂਟ ਦੇਨ ਗੜ ਦੁਰਗਦਾਰ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਲਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਬਿਨ ਵਿਜੈ ਕੀਨਤ ਸਦੇਸ਼ ਬੀਜ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਜਸ ਕਰਤ ਸਗਲ ਨਰ ਪੂਜਨੀ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਫੈਲੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਕਰ ਦਿਓ ਪੂਜ ਡੇਰਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਭਾਗ ਸੁਬਨ ਕੀ ਕਰ ਸੁਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਣ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਚਨਚੇਤ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜੰਗ ਪੈ ਗਈ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਬਘੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੇਤ ਅਗਾਂਹ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਵੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਕਰ ਦਇਓ ਕੂਟ ਡੀਰਾ ਪਾਲ ਨਿਜ ਸੁਭਾਟ ਸਭਨ ਕੀ ਕਰ ਸੰਭਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ